Hello students, welcome back to the virtual class. In OCM, we are dealing with the forms of the business, right? And in that we have reached up to the Hindu undivided family, and that is your chapter number 5. In the last session, I made you understood about the meaning of the HUF, the business run by the HUF, that is the Hindu undivided family that comes into existence, and they do manage the business, they do run the business, and that is known as the business run by HUF. તો એમાં આપણે શીખી ગયેલા કે શાસ્ત્રના કહેવા મુજબ બરાબર બિઝનેસ છે એ પણ એક હેરિડિટીમાં જ આવતી વસ્તુ છે. પિતાએ બનાવેલી દરેક વસ્તુ પર પુત્રનો અધિકાર હોય છે, એવી બધી બાબતો શાસ્ત્રોમાં લખેલી હોય, રાઈટ, અને એને લીગલ બિઝનેસ ફોર્મની અંદર કન્વર્ટ કર્યું હોય. દેટ ઇઝ HUF. ઇન ધ બેઝિક ટર્મ્સ આઈ કેન સે કે એક જ ફેમિલી દ્વારા જે બિઝનેસ ચલાવવામાં આવે છે એને HUF કહે છે, કે જે ઇન્ડિયા અને નેપાળમાં ખાસ જોવા મળે છે. તો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ મિનિંગ, પછી વોટ આર ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, અને HUF નો ટોપિક ખૂબ નાનો છે, right? Just the meaning and characteristics are given. So today we are going to conclude the HUF 2, and from the next session we are going to start the partnership. So समझिए what are the characteristics of the HUF. तो total 9 characteristics છે કે જેને one by one समझશું આપણે. The first one, it is the existence by the law. HUF જે છે બરાબર એ law થી exist થાય છે. જ્યારે HUF દ્વારા કોઈ પણ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવાનો હોય તો સૌની પહેલા as of the law બરાબર એ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરી શકાય છે. That's why simply it is said that it is having the existence by law. By law it can be established, right? That's why we can say it is having the existence by law. Second characteristic is the management. HUF જે છે એનું મેનેજમેન્ટ હંમેશા the eldest person of the house કે જેને આપણે કર્તા કહીએ છીએ એ કર્તા દ્વારા મેનેજમેન્ટ થશે. The Karta of the HUF is going to manage the whole business, and the Karta is known to be the person who is the eldest one in the family. That means who is known as the head of the family, right? The third one is independent field of operation. આ જ્યારે બિઝનેસ થાય છે ત્યારે બિઝનેસનું કમ્પ્લીટ એડમિનિસ્ટ્રેશન, કમ્પ્લીટ ઓપરેશન ધ એલ્ડેસ્ટ ફેમિલી લે છે. એટલે કે ધ મોસ્ટ મેચ્યોર પર્સન, the most eldest person of the family is going to make all the decisions in the business. તો એનું જે ફિલ્ડ જે છે ઓપરેશનનું એ આખું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રહે છે. મજાની વાત એ છે કે કરતા સિવાયના જેટલા પણ ફેમિલીમાં હોય એને આપણે મેમ્બર્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો જેટલા પણ HUF ના મેમ્બર્સ છે they can give their opinion, but they cannot interrupt or disrupt the activity of the business. They cannot interrupt into the decision making process of the Karta. Final decision हमेशा कर्ता નું જ રહેશે. The members can never ever deny to accept any of the decision which is taken by the Karta. Right? તો જો કર્તાની ધ્યાનમાં રાખીને વાત કરીએ તો આનું ફિલ્ડ ઓફ ઓપરેશન છે કમ્પ્લીટલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રહે છે. There is no control over the thoughts of the Karta of anybody. કર્તા જે નક્કી કરશે બરાબર એ જ ડિસિઝન ફાઇનલાઇઝ થશે. તો એનું ફિલ્ડ ઓફ ઓપરેશન કમ્પ્લીટલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ જાય છે. ફોર્થ વન ધ મેમ્બરશિપ. ફેમિલીની અંદર જ્યારે કોઈ નવા ચાઇલ્ડનો બર્થ થાય એટલે તરત જ ફેમિલી મેમ્બર કહેવાય. એઝ વેલ એઝ સેમ વે HUF છે ઇટ્સ અ ફેમિલી બિઝનેસ. તો કોઈ પણ એક બેબીનો ફેમિલીમાં બોર્ન થાય તો બાય બર્થ ઓનલી ધ બેબી ગેટ્સ ધ રાઇટ ઇનટુ ધ બિઝનેસ. ધેટ મીન્સ baby gets the membership of the business. જ્યારે baby adult થાય at that time the baby can definitely help the karta for the business. But as we say in the third characteristic, no one can disrupt. Everybody can help out karta to do the functions of the business, but nobody can disrupt the business process which is being followed by karta's suggestions and the karta's advice, right? Then the fifth one, it is the financial control. જ્યારે બિઝનેસનું કમ્પ્લીટ એડમિનિસ્ટ્રેશન જ કરતા કરે છે તો એ ફાઇનાન્શિયલ કંટ્રોલ પણ કરતાનો જ રહેશે. કયો એક્સપેન્સ ક્યારે કરવો, ક્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું, કઈ રીતનું પ્રોડક્શન કરવું, એની માટેની કોસ્ટ શું થશે, પ્રોફિટ માર્જિન શું રાખવું, ઇન્કમ કેટલી થશે, ઇન્કમને કઈ રીતના યુટિલાઇઝ કરવી, ઘરમાં વિડ્રો કેટલું કરવું, એ જે ઇન્કમ છે એ ઇન્કમને બહાર કઈ રીતના આપણે ઇન્વેસ્ટ કરવી અને રીઇન્વેસ્ટ બિઝનેસમાં કઈ રીતના કરવી, આ બધા જ ડિસિઝન જે છે એ કોણ કરશે? કરતા કરશે.
Right, that's why we can say that the financial controls completely laid on Karta. Karta is the person who is going to take the financial control. Right, direct decision je finance na રહેશે Karta જ લેવાના છે. Then the sixth one, it is the liability. Liability ની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે the liability of Karta remains unlimited. Why? Because when he is the administrator of the business, when he is the head of the business who is doing the management, when he is the eldest person of the family, when he is having the financial control, so all the liability is relying on the Karta only. Business નું જે કંઈ થાય છે એની માટે liable person એક જ છે, and that is the Karta. Right, તો Karta જે છે તો કર્તાની liability unlimited થશે. જ્યારે members છે તો મેમ્બર્સ છે એ પોતાના જેટલો પાર્ટ છે બિઝનેસમાં એની જેટલી એક્ટિવિટીઝ છે એના માટે જ લાયબલ રહેશે. બટ કમ્પ્લીટ બિઝનેસને જ્યારે સક્સેસ કે ફેલિયરની વાત આવે તો ત્યાંની લાયબિલિટી ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ કર્તા ઓનલી. રાઈટ. સેવન્થ ઇઝ ધ લાઈફ સ્પાન. આ બિઝનેસનો લાઈફ સ્પાન ત્યાં સુધી ચાલે છે જ્યાં સુધી પેઢીની પેઢી ચાલે છે, એટલે કે ન્યૂ જનરેશન્સ જ્યાં સુધી અરાઇવ થતી રહેશે, રાઈટ, ત્યાં સુધી આ બિઝનેસ ચાલશે, અને જ્યાં સુધી એ ન્યૂ જનરેશન્સ વિલિંગ હોય ત્યાં સુધી આ બિઝનેસ ચાલશે. ન્યૂ જનરેશન કદાચ નથી આવતી, સ્ટોપ થઈ જાય છે, જનરેશન ક્યાંક અટકી જાય છે, ઓર એલ્સ હવે જે ન્યૂ જનરેશન છે દે ડોન્ટ વોન્ટ ટુ વર્ક, તો ત્યાં એની લાઈફ આ HUF ની પૂરી થઈ જશે. રાઈટ, તો એટ વન્સ વી કેન સે જ્યાં સુધી જનરેશન ચાલે ત્યાં સુધી એનું લાઈફ સ્પેન રહેશે. શું કામ? કારણ કે HUF નો નિયમ છે કે જો જે કરતા છે એ કરતા કદાચ મેન્ટલી એબસેન્ટ બને છે, એટલે કે મેન્ટલી રિટાર્ડેડ બને છે, કે he is not able to maintain the business, first thing. Second thing, in case for God bit એનું કદાચ ડેથ થાય છે, બરાબર, or else anyhow due to physical or mental problem he becomes unable to work properly into the business, કે જેના હાથમાં બિઝનેસ ના આપી શકાય, તો ત્યારે the second eldest person of the family becomes કરતા. તો મેઇન કરતા છે એ કરતા કદાચ રિટાયર થાય છે or else એનું ડેથ થાય છે, તો એના પછીનો જે નેક્સ્ટ સક્સેસર હશે, who is the eldest person of the family, is going to be the head of the family. That means એ ફરી કરતા બનશે, બરાબર. તો એનું લાઈફ સ્પાન જ્યાં સુધી જનરેશન્સ ચાલુ હશે ત્યાં સુધી એનું લાઈફ સ્પાન કન્ટિન્યુઅસ જ રહેવાનું છે. Eighth characteristic, and that is difficulty in raising funds. જ્યારે આ બિઝનેસ એક ફેમિલીમાં લિમિટેડ હોવાથી ફંડ રેઝ કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ ફેમિલીમાંથી જ હોય છે, ફેમિલી મેમ્બર્સથી જ હોય છે. સો એટ ધેટ ટાઈમ ફેમિલીની એક લિમિટેશન આવી જાય છે ટુ રેઝ ધ ફંડ્સ. તો જ્યારે ફંડ રેઝ કરવાની વાત આવે તો ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ઓન ધ બેઝ ઓફ ધ ફેમિલી, સો ઇટ બીકમ્સ વેરી મચ ડિફિકલ્ટ ટુ રેઝ ધ બિગ અમાઉન્ટ ઓફ ધ ફંડ વેન દે રિયલી નીડ ધેમ. રાઈટ, એન્ડ ધ લાસ્ટ ઇઝ ઇન્સોલ્વન્સી. ઇન્સોલ્વન્સી જ્યારે થાય છે તો અગેન દરેક જે મેમ્બર છે એ મેમ્બરની લાયબિલિટી, એ મેમ્બરને ડેટ પે કરવા માટે બધા જ લાયબલ બને છે, કરતા પણ લાયબલ બને છે, બરાબર. તો જ્યારે એક HUF બિઝનેસ કદાચ જો ઇન્સોલ્વન્ટ થાય છે, ઇન્સોલ્વન્સી મીન્સ ધ સિચ્યુએશન વેર ધ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટ ઇઝ ટુ હાઈ દેટ ધ ફેમિલી ઇઝ અનેબલ ટુ પે ધેમ. તો આવી સિચ્યુએશન આવે છે કે ડેટ ખૂબ જ વધી જાય છે, અને જો બિઝનેસ બંધ કરવાનો આવે તો એટ ધેટ ટાઈમ જેટલા માઇનોર છે, એટલે કે 18 યર્સથી નીચેના જેટલા લોકો છે, દે આર એક્સક્યુઝડ બાય ધ લો, કે એ લોકો આમાં કોઈ જગ્યાએ રિલાયબલ કે રિસ્પોન્સિબલ નથી બનતા. બટ each and every person who is adult, who is matured, who is more than the age of the 18 years is being liable to pay off all the debts. Right, and that would happen in the case of the insolvency. So guys, that was it. That was the whole topic of the HUF, the meaning and the characteristics, and we have concluded the HUF part. In the next session, as I told you in the startup of this same lecture, we are going to start the partnership. Right, so let's see what is there into the partnership from the next session. Till then, it is time to ask for your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.